Good morning to everybody. We can discuss the topic about waves. This is plus 2 concept. Intermediate lo second year lo first chapter manaki idi waves anedi. So chapter name waves. Waves. So waves ane chapter. దీని నుంచి బేసికలీ జేఈ మెయిన్స్లో వచ్చేటప్పటికి జేఈలో ఆసిలేషన్స్ అండ్ మెయిన్స్ వేవ్స్ నుంచి 1 bit there is a scope for 1 bit in JEE and for NEET 1 or 2 bits from oscillations and waves. Both are related to similar topic, similar concept. Okay. What we have to discuss in this waves chapter is basically waves. Wave is simply it is a disturbance that carries energy. Energy ni carry cheyadaniki basic ga manaki two ways unnai. Basic ga two ways entravi ante one is particle movement carry energy from one place to other. So particle movement carry energy from one place to another. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే పార్టికల్ ఒక పొజిషన్ నుంచి ఇట్ కెన్ క్యారీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ ఫైర్ ఏ బుల్లెట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ గన్. బుల్లెట్ క్యారీ kinetic energy from one position to another position by actual movement of bullet. బుల్లెట్ డిస్ప్లేస్ అవుతుంది, దాని పొజిషన్లో ఉండదు, బట్ అలా పొజిషన్ చేంజ్ అవుతూ ఎనర్జీని క్యారీ చేస్తుంది. అలా పార్టికల్ మూమెంట్ వలన క్యారీ అయ్యేది ఒక రకంగా ఎనర్జీని క్యారీ చేస్తాం. అండ్ ద సెకండ్ పాసిబుల్ పాత్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎనర్జీ without actual movement of particle, that is wave nature. So wave ante enti, wave is also carry energy or momentum from one position to another position without actual movement of particle. Then the type of motion described as wave nature. Okay na? So basically these two are energy transformed situations that are possible in livelihood nature, in nature. Okay, right. So we can discuss about wave nature. Okay na? What is wave? Wave is simply described as it is a disturbance that transfer energy or momentum from one position to another without actual movement of particles. That's it. It is simple statement here. So it is a disturbance that transfer energy or momentum from one position to another position without actual movement of particle is simply said to be wave. What I state that is disturbance. So now I generate a disturbance in space. How I can just make noise or give frequency or what else it is, the field variations, electric and magnetic field variations. What else I can disturb the matter around us, then that disturbance
what the disturbance do? Transfers energy or momentum. Energy and momentum on both రెండిటిని కూడా energy and momentum from one position to another position. ఒక పొజిషన్ నుంచి ఇంకొక పొజిషన్ కి క్యారీ చేస్తుంది. వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ రీచ్ అవుతుంది. ఎలా? వితౌట్ యాక్చువల్ మూమెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్. దిస్ ఈస్ the major key role. Without actual movement of particle. పార్టికల్ మూమెంట్ అవ్వకుండా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్ అనేది జీరో అయిపోవాలి. సో దీని స్టేట్మెంట్ అర్థం ఏంటి? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్ ఈజ్ జీరో. సో దెర్ ఈజ్ నో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మ్యాటర్. మ్యాటర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు, బట్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో అలా ఎనర్జీ మ్యాటర్ ఏమీ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా, అంటే మ్యాటర్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో అయ్యి, అంటే ఎక్కడ ఉన్న మ్యాటర్ అక్కడే స్టేబుల్గా ఉండి స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటూ ఎనర్జీ కనుక ఒక పొజిషన్ నుంచి ఇంకో పొజిషన్కి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలిగితే దెన్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బి ఏ వేవ్ నేచర్ ఆర్ ఏ వేవ్. ఓకేనా? హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ వీ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ classification of waves. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ అవర్ రెగ్యులర్ లైఫ్ we can see several wave nature in several situations, like sound energy transfers in wave nature, light energy transfers in wave nature. Okay na? And what is the waves generate on surface of water in a pool when we can place a disturbance. And simple, I can throw a stone on pool, then it can generate circulates around that stone, and that wavelets are moving towards bank side. Like that, several wave motions we can see in our regular lives. Okay, waves basically waves in two types of classification. Waves or waves classification. So waves are classified into two types based on dependence of medium. సో మీడియం డిపెండెన్సీని బేస్ చేసుకొని వేవ్స్ని మనం ఏం చేసామంటే టూ టైప్స్గా క్లాసిఫై చేసాం. ఏంటా టూ టైప్స్ క్లాసిఫికేషన్? వన్ ఈజ్ మెకానికల్ వేవ్, and another one is non-mechanical wave. So one is mechanical wave and another one is non-mechanical wave. Mechanical wave means transfer of energy is depending on medium. Then it is said to be mechanical wave, which means the wave which depends on medium. The transport of energy by wave nature is depending on medium. Then it is said to be simply a mechanical wave. If transfer of energy or momentum, transfer of energy or momentum is independent on medium, then it is said to be simply non-mechanical wave. When transfer of energy or momentum is independent on medium, then it is said to be non-mechanical wave. So in dependence enti independent enti matter untene energy ante matter kadalatledu, matter require medium means it's a matter. A matter ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిక్విడ్ అవ్వచ్చు, ఎయిర్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్, ఐరన్ అవ్వచ్చు, లేదా వుడ్ అవ్వచ్చు, స్ట్రింగ్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్. If it is having mass, then it is simply said to be mass, and it occupies some space, then it is said to be matter. What else? The energy transfer in matter, then it is said to be mechanical wave, which means అంటే కంపల్సరీ ఎనర్జీ ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోట ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అంటే
దానికి మ్యాటర్ రిక్వైర్ అవుతుంది. అక్కడ మ్యాటర్ కదలట్లేదు, మ్యాటర్ డిస్ప్లేస్ అవ్వట్లేదు. వితౌట్ డిస్ప్లేసింగ్ ఆఫ్ మ్యాటర్, బట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మస్ట్ నీడ్ మ్యాటర్. మ్యాటర్ కదలదు, కానీ మ్యాటర్ ఉంటేనే ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. దెన్ దట్ టైప్ ఆఫ్ waves is said to be mechanical waves. I can give clear explanation, no worry. So non-mechanical wave అంటే ఏంటి? ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, బట్ దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఆఫ్ మ్యాటర్. మ్యాటర్ ఉన్నా వెళ్తుంది, మ్యాటర్ లేకపోయినా ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లైట్ ఎనర్జీ. Light energy travels, which is electromagnetic wave, which can generate radiation generates from sun. Okay, now sun to earth there is no matter in free space, but the radiation will travel from sun to earth. That radiation is simply said to be energy. So energy can carry from sun to earth. Okay na. So ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పి అలా మ్యాటర్ అక్కడ స్పేస్ వరకు లేదు, ఎర్త్ వరకు లేదు. ఎర్త్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత వాట్ హ్యాపెన్స్? సో ఎర్త్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత దెర్ ఈస్ మ్యాటర్ సరౌండెడ్ బై ఎర్త్ సర్ఫేస్. సో అప్పుడు కూడా లైట్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? ఆఫ్టర్ స్కాటరింగ్ ఆఫ్ వైట్ లైట్ ఎనర్జీ, ద వైట్ లైట్ కెన్ స్ప్రెడ్ ఇన్ ఆల్ ఓవర్ ద స్పేస్. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద మ్యాటర్ అరౌండ్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్. సో నీకు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? లైట్ ఎనర్జీ అనేది సన్ నుంచి ఎర్త్ సర్ఫేస్ వచ్చే వరకు మీడియం అవసరం లేదు, అలాగని ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద మీడియం ఉన్నా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీడియంతో డిపెండెంట్ లేదు, మీడియం ఉండాలి అని కండిషన్ ఏమీ లేదు. మీడియం లేకపోయినా నీకేమవుతుంది? ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది క్యారీ అవుతుంది. దెన్ దట్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్ ఈస్ అంటే నాన్ మెకానికల్ వేవ్ అని అంటాం. ఓకేనా? బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేటప్పటికి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంట్రా? ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేటప్పటికి లైట్ వేవ్స్, ఎక్స్-రేస్, గామా రేస్, రేడియో వేవ్స్, all electromagnetic waves. We can separately discuss electromagnetic waves in the chapter of 11th chapter maybe. So we can separately discuss about EM waves. Okay na? ఇది నాన్ మెకానికల్ వేవ్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. మరి మెకానికల్ వేవ్ మీడియం ఉంటేనే ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్ so much examples are there. First basic రెగ్యులర్ లైఫ్ లో మనం చూసే చెప్పాను కదా, వాటర్ సర్ఫేస్ మీద వేవ్స్ ఆన్ వాటర్ సర్ఫేస్. అండ్ స్ట్రింగ్స్ లో ఓకే, ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ నేను I can fix one end of the string with a fixed rigid support, and I can on the other hand is free hand. I can generate, just give oscillation at free end, then the waves are passing on a string like this. ఓకే, అలా ఏమవుతుంది? పల్సెస్ రూపంలో తాడు అనేది పైకి కిందకి లైక్ స్నేక్ పాత్. ఓకేనా? నీకు ఏమవుతుంది? జస్ట్ ఎట్లా మనం ఆసిలేషన్ ఇచ్చామనుకోండి ఫ్రీ హ్యాండ్ దగ్గర, నీ చేతిలో ఉన్న తాడు నీ చేతిలోనే ఉండదు, బట్ దట్ వేవ్ పల్స్ కెన్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ అవర్ హ్యాండ్ టు ఫిక్స్డ్ రిజిడ్ సపోర్ట్. దెర్ ఈస్ నో మ్యాటర్ కెన్ క్యారీ ఫ్రమ్ అవర్ హ్యాండ్ టు ఫిక్స్డ్ రిజిడ్ సపోర్ట్, బట్ ద ఎనర్జీ పల్సెస్ విల్ travel through that medium, that thread. Okay na? So waves in strings need medium, and sound waves etc. earthquake waves. etc. సో మచ్ ఎర్త్క్వేక్ వేవ్స్, ఎర్త్లో లేయర్స్ మధ్య ఉన్న వైబ్రేషన్స్ వలన నీకేమవుతుంది? వేవ్స్, ఎర్త్క్వేక్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. దానికి వచ్చే వేవ్స్ కూడా మనకి ఏమవుతాయన్నా మెకానికల్ వేవ్స్. అంటే విచ్ మీన్స్ దే కెన్ డిపెండింగ్ అండ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మస్ట్ డిపెండింగ్ ఆన్ మీడియం. సో దెన్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బి మెకానికల్ వేవ్. సో బేసికలీ dependency of medium, based on dependency of medium, waves can classified into two types, mechanical wave and non-mechanical wave. So idena classification ante waves are again classified into two types. Waves are again classified into two types. What are they? ఇంకొక రెండు రకాలుగా క్లాసిఫై చేశారు. ఏంట్రా అంటే
ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్. ఓకేనా, ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్, లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్. ఓకేనా, ఇవి రెండు ఏంటి అసలు? ఇది ఏ వేవ్స్ ని క్లాసిఫికేషన్ అనేది నాన్ మెకానికల్ కాదండి, మెకానికల్ వేవ్స్ లో క్లాసిఫికేషన్. మెకానికల్ వేవ్స్ లో మెకానికల్ వేవ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 టైప్స్. ఓకేనా, ఇంకా నాన్ మెకానికల్ సిచ్యువేషన్ మర్చిపోండి, ఈఎం వేవ్స్ సపరేట్ చాప్టర్, దాని గురించి ఇంకా డిస్కస్ చేయం. ఇక్కడ ప్యూర్గా మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే ప్యూర్గా మెకానికల్ వేవ్స్ గురించే చూస్తాం. మెకానికల్ వేవ్స్ ఆర్ అగైన్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 టైప్స్, ట్రాన్స్ఫర్ వేవ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్. ఏంటి ట్రాన్స్ఫర్ వేవ్స్, లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ ఎలా సపరేట్ చేసాం, దేన్ని బేస్ చేసుకొని క్లాసిఫై చేసామంటే డిపెండింగ్ ఆన్ డిపెండింగ్ ఆన్ vibration of particle. Vibration of particle ni base cheskoni again we can classify it into 2 types, transverse waves and longitudinal waves. Transverse waves ante enti, particle vibration etla undali wave pulse generation ki. Okay na, sare na దగ్గర let it be a medium. ఈ మీడియంలో ఎనర్జీ పల్స్ x యాక్సిస్ మీద వెళ్తుంది, అంటే వేవ్ పల్స్ ఏమో x యాక్సిస్ టు x యాక్సిస్ వైపు మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మ్యాటర్ డిస్ప్లేస్ అవ్వదని అన్నాను, బట్ మ్యాటర్ షుడ్ వైబ్రేట్స్. మ్యాటర్ అనేది వైబ్రేట్ అవుతుంది. ఎట్లా వైబ్రేట్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే వీ కెన్ గివ్ ఏ ప్రెజర్ ఎట్ దట్ పార్టికల్, విచ్ మీన్స్ వర్క్ డన్ ఇస్తున్నాను. వర్క్ డన్ మీన్స్ ఏంటన్నా, ప్రెజర్ ఇంటూ డెల్ రాసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏమీ కాదు. ప్రెజర్ అంటే ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఏరియా, డెల్ ని నేను ఎలా రాయొచ్చు, డెల్ ఎక్స్ ఇంటూ ఏరియా అని రాయొచ్చు. ఏరియా క్యాన్సిల్డ్ అవుట్, ఫోర్స్ ఇంటూ డెల్ ఎక్స్, ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ సింప్లీ సెడ్ టు బి వర్క్ డన్. దట్ వర్క్ డన్, దట్ ఎనర్జీ, వర్క్ డన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ. ఆ ఎనర్జీ క్యారీ, నేను ఇచ్చిన ఎనర్జీకి పార్టికల్ ఏమవుతుందంటే అది let this particle is equilibrium position of this particle, it can vibrate perpendicularly along y axis. ఇక్కడ నుంచి ఇది మీన్ పొజిషన్ అనుకుంటే మీన్ నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్ కి, అగైన్ మీన్ నుంచి డౌన్ ఎక్స్ట్రీమ్ కి అండ్ అగైన్ మీన్. సో మీన్ పొజిషన్ నుంచి మీన్ పొజిషన్ దగ్గర ఉంటది, బట్ ఇట్ కెన్ వైబ్రేట్స్ అంటే ఇట్ కెన్ మేక్స్ SHM సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఎట్ దట్ పొజిషన్. సో మ్యాటర్ ఇక్కడ ఉన్న పార్టికల్ ఇక్కడ డిస్ప్లేస్ అవ్వలేదు, కానీ అదే పొజిషన్ లో ఏమవుతుంది, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చేస్తుంది. సో అలా సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చేయటం వలన ఎనర్జీ అనేది ప్రాసెస్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ పార్టికల్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. సో అలా దీని SHM లో దట్ ఎనర్జీ, బట్ ఎనర్జీ పార్ట్ ఏమవుతుంది, ఇలా ఉన్న సర్క్యులేట్ ఇలా మూవ్ అయ్యి అలా వెళ్తూ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ఎనర్జీ పార్ట్. ఇక్కడ ఉన్న పార్టికల్ ఇక్కడికి వైబ్రేట్ అవుతుంది, దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ ఉన్న పార్టికల్ ఇలా వైబ్రేట్ అవుతుంది. లైక్ ఏమవుతుంది, పార్టికల్స్ కెన్ వైబ్రేట్స్ పర్పెండిక్యులర్లీ in the direction for the direction of energy path. అంటే ఏమవుతుంది, వేవ్ పాత్ ఏమో x యాక్సిస్ వైపు ఉంటే వేవ్ పల్స్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ పల్స్ ఈజ్ along x axis, but the vibration of particles is along y axis. ఓకేనా, వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, y యాక్సిస్ వైపు ఉన్నాయి. సో ఎప్పుడైతే మనం వర్క్ డన్ ఇచ్చామో ఆ పార్టికల్ ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్ లో వైబ్రేట్ అయ్యి ఆ వైబ్రేషన్స్ వలన ఎనర్జీని నెక్స్ట్ పార్టికల్ కి ఇచ్చి, ఆ నెక్స్ట్ పార్టికల్ వైబ్రేట్ అయ్యి నెక్స్ట్ పార్టికల్ కి ఇచ్చి, అలా ఎనర్జీని ఒక పార్టికల్ నుంచి ఇంకో పార్టికల్ పంపించుకుంటారు. కానీ ప్రతి పార్టికల్ ఏ పొజిషన్ లో వైబ్రేట్ అవుతుందో అక్కడే ఉంటుంది, దాని మెయిన్ పొజిషన్ నుంచి ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు. అందుకనే వితౌట్ యాక్చువల్ మూమెంట్ అని అన్నాం వేవ్ నేచర్. ఇక్కడ ఎక్కడ పార్టికల్ ఏది కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ లేదు, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ జీరో, బట్ ఇట్ కెన్ మేక్స్ SHM సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. దాని మెయిన్ పొజిషన్ నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళి అగైన్ ఇట్ కెన్ గెట్స్ ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్, స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియంలోనే ఉంటాయి అవన్నీ. కొత్త న్యూట్రల్ ఈక్విలిబ్రియం ఏమీ రాదు, వేరే పొజిషన్కి వెళ్ళి ఈక్విలిబ్రియంలో స్టేబుల్ అవ్వవు. సో ఇట్ కెన్ స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియంలోనే ఉంటాయి ఆ పార్టికల్స్. సో ఈ పార్టికల్ కంప్లీట్గా ఒక వైబ్రేషన్ చేయడానికి వైబ్రేషన్ చేసే టైంకి కొంత టైం పడుతుంది. ఆ టైంలో ఏమవుతుందంటే ఎనర్జీ కెన్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ వన్ పొజిషన్ టు అనదర్ పొజిషన్. ఎనర్జీ మాత్రం ఈ పార్టికల్ నుంచి నెక్స్ట్ పార్టికల్ నుంచి నెక్స్ట్ పార్టికల్ నుంచి నెక్స్ట్ పార్టికల్కి వెళ్తుంది. అట్లా మూవ్ అవుతూ ఎనర్జీ అనేది ముందుకి ప్రొసీడింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వేవ్ నేచర్.
ఓకేనా. ఈ వైబ్రేషన్ అయ్యిందండి, ఒక పార్టికల్ అలా వైబ్రేట్ అయిందండి. ఈ వైబ్రేషన్ వచ్చిన ఎనర్జీని ఏం చేస్తుందండి, నెక్స్ట్ పార్టికల్కి ఇస్తుందండి. నెక్స్ట్ పార్టికల్ కూడా యాక్చువల్ మూమెంట్ అవుతుందండి, దానికి వైబ్రేషన్ అవుతుందండి. అలా వైబ్రేట్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ పార్టికల్ వైబ్రేట్ చేద్దండి సేమ్ ఫేజ్లో. ఇది ఏ ఫేజ్లో అవుతుందో ఆ ఫేజ్లో చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాడు. ఎనర్జీ ఏమవుతుందండి, ఈ పార్టికల్ నుంచి నెక్స్ట్ పార్టికల్, నెక్స్ట్ పార్టికల్, నెక్స్ట్ పార్టికల్, నెక్స్ట్ పార్టికల్, నెక్స్ట్ పార్టికల్, అలా కంటిన్యూగా ఏమవుతుందండి, ఎనర్జీ మొమెంటం ఒకదాని నుంచి ఒకదానికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఎనర్జీ మొమెంటం ట్రావెల్ అవుతుంది. బట్ పార్టికల్స్ మాత్రం ఏమవుతున్నాయి, అదే పొజిషన్లో పైకి కిందకి వైబ్రేట్ అవుతుంది. అంటే ఇట్ కెన్ ఆ పొజిషన్లో ఒకసారి ఇలా వైబ్రేట్ అయ్యి ఆగిపోతుంది, నెక్స్ట్ పార్టికల్ వైబ్రేట్ అయ్యి దాని మెయిన్ పొజిషన్లో ఆగిపోతుంది. సో ఇంతకు ముందు ఏ పొజిషన్లో ఉందో అదే పొజిషన్లో మ్యాటర్ ఉంటుంది. మ్యాటర్ ఎక్కడికి డిస్ప్లేస్ అవ్వదు, కానీ ఎనర్జీ మాత్రం ఒక పొజిషన్ నుంచి ఇంకో పొజిషన్కి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. అది ట్రాన్స్ఫర్ ఏ వేవ్ అయినా వేవ్ నేచర్లో జరిగేది. ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్స్ అని ఎందుకు సపరేట్గా క్లాసిఫై చేసేటంటే, వేవ్ పల్స్ ఏమో ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉంది, ఓకేనా, వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్ ఏమో వై యాక్సిస్ మీద ఉంది. ఓకేనా, వై యాక్సిస్ కి. సో ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ అంతా 90 degrees పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు వేవ్ పల్స్ డైరెక్షన్, దెన్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బి ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ లో ఏమవుతుందండి, వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్ అనేది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది, 90 degrees లో ఉంటుంది. అలా ఉంటే అటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ ని ఏమంటామండి, ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అని అంటాం. ఓకేనా. దీనిలో ఈ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ లో ఈ మాక్సిమం పల్స్ కనబడుతున్నాయి చూడండి. పాజిటివ్ సైడ్ అప్పర్ సైడ్ ఉన్న మాక్సిమం పల్స్ ని క్రస్ట్ అని, నెగిటివ్ సైడ్ లోయర్ సైడ్ ఉన్న మాక్సిమం పల్స్ ని ట్రఫ్ అని అంటాం జరుగుతుంది. సో దాని క్రస్ట్ అండ్ ట్రఫ్ ఫార్మేట్ లో మీకు ఏమవుతుందంటే పల్స్ అనేది ఫార్వర్డ్ గా మూవ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇది నేచర్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఏ మీడియంలో ట్రాన్స్ఫర్ వేవ్స్ ఉంటాయంటే, ఏ మీడియంకి అయితే షీరింగ్ స్ట్రెస్ పాసిబిలిటీ ఉంటుందో, షీరింగ్ స్ట్రెయిన్ ఆర్ షీరింగ్ స్ట్రెస్ పాసిబిలిటీ ఉంటుందో, అంటే యాంగులర్ ట్విస్టులు రావాలి దాంట్లో. అంటే లైక్ ఏదైనా తాడు ఉందనుకోండి, తాడుని మనం ట్విస్ట్ చేయగలం. ఆ ట్విస్టింగ్ పాసిబిలిటీ ఉంటే షీరింగ్ స్ట్రెస్, షీరింగ్ స్ట్రెయిన్ అనేది అప్లై చేస్తాం, యాంగులర్ చేంజ్ అనేది వస్తుంది ఆ మీడియంలో. అటువంటి మీడియంస్లో ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ వస్తాయి. సో ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు అని అంటే, ఆ షీరింగ్ స్ట్రెస్ ఉన్న మీడియంస్ ఏంటంటే వాటర్, స్ప్రింగ్స్ ఎక్సెట్రా. వాటర్ కానీ స్ట్రింగ్స్ కానీ, అంటే వాటర్ మీద డ్రాప్లెట్స్ అవి కూడా చూస్తే నీకేమవుతుంది, ఎలా వెళ్తుంది వేవ్ పల్స్, అంటే పార్టికల్స్ ఏమవుతాయి పర్పెండిక్యులర్గా వైబ్రేట్ అవుతాయి పల్స్కి. అలాగే స్ట్రింగ్ని మనం ఎట్లా ఆసిలేట్ చేస్తే అది కూడా అంతే, పైకి ఇలా మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఆ పార్టికల్స్ థాట్ మీద ఉన్న పార్టికల్స్ ఏమవుతాయి పర్పెండిక్యులర్గా వైబ్రేట్ అవుతాయి. ఇటువంటి నేచర్ ఉన్న వీటికి ఏమవుతుందంటే షీరింగ్ స్ట్రెస్, షీరింగ్ స్ట్రెయిన్ అనే పాసిబిలిటీ, అంటే షీరింగ్ మాడ్యూల్ పాసిబిలిటీ ఉన్న మీడియంస్ మాత్రం ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాయి. ఎందుకని యాంగులర్ ట్విస్ట్ అనేది వస్తుంది వాటిలో. ఆ యాంగులర్ ట్విస్ట్ వల్ల పార్టికల్ అనేది పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవడానికి మోస్ట్ ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్. లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ కూడా ఇది ఒక మీడియం ఉంది. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఈ మీడియంలో ఈ పార్టికల్కి సేమ్ వర్క్ డన్ అప్లై చేశాను, ఆ వర్క్ డన్ అప్లై చేస్తే ప్రెజర్ వచ్చింది. ఈసారి పార్టికల్ ఏమవుతుందంటే హారిజాంటల్, ఈ పార్టికల్ని వైబ్రేట్ అయ్యి వెనక్కి ఇలా వచ్చింది, ఆసిలేషన్, హారిజాంటల్ ఆసిలేషన్స్ చేస్తాయి, ఎస్హెచ్ఎం, హారిజాంటల్ ఎస్హెచ్ఎం చేస్తాయి. ఇది ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ వెళ్ళిందో ఈ పార్టికల్ హిట్ అయ్యేటప్పటికి దీని మొమెంటం దీనికి ఇచ్చేసి ఇది ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ పార్టికల్ ఏం చేస్తుంది, ఇది నెక్స్ట్ పార్టికల్ని హిట్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ దాని ఆసిలేషన్ పొజిషన్ సేమ్ మెయిన్ పొజిషన్ దగ్గర ఉండిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ పార్టికల్ నుంచి ఈ పార్టికల్కి మొమెంటం ఎనర్జీ క్యారీ అవుతుంది. సో ఈ పార్టికల్ ఏం చేస్తుంది, ఈ పార్టికల్ అదే పార్టికల్ హిట్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ అదే పొజిషన్కి ఇది వచ్చేస్తుంది మెయిన్ పొజిషన్లో. సో ఈ ఎనర్జీ ఇక్కడికి వెళ్ళింది. సో ఎనర్జీ అనేది పార్టికల్ టు పార్టికల్ చేంజ్ అవుతుంది, కానీ ఎక్కడ ఉండాల్సిన పార్టికల్ అక్కడే వైబ్రేషన్ జరిగి మళ్ళీ అదే మెయిన్ పొజిషన్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ కూడా మ్యాటర్ ఏమి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లేదు, మ్యాటర్ ఏం చేస్తుంది, ఎస్హెచ్ఎం చేస్తుంది. కాకపోతే అలాగా ఎలాంటి డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ పల్స్. సో ఎనర్జీ చూడండి, వేవ్ ఎనర్జీ కూడా ఈ డైరెక్షన్లోనే పాస్ అవుతుంది, అలాగే వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్ కూడా ఎలాంటి ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, వేవ్ పల్స్ దట్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ along x axis and
is also along x-axis. సో అంటే ఇక్కడ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అంటే సింపుల్గా ఏమని చెప్తాం మనం, the actual movement of matter the vibration of particles is along the wave pulse direction. Vibration of particles is along the wave direction. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనర్జీ y యాక్సిస్ వైపు వెళ్తుంది అనుకో, వైబ్రేషన్ కూడా y యాక్సిస్ వైపు ఉండాలి. దాని ఆ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ 0 degrees ఉండాలి. అలాగా నీకు ఎప్పుడైతే వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్, డైరెక్షన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్ ఈజ్ అలాంగ్ ది వేవ్ పల్స్ డైరెక్షన్ ఉంటుందో దెన్ దట్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఈజ్ సెడ్ టు బి లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ మేజర్ క్లాసిఫికేషన్. మరి లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్కి బల్క్ మాడ్యులస్ ఉన్నాయి, అంటే బల్క్ మీడియంస్ అంటే అన్ని డైమెన్షన్స్లో ఉండే మీడియం. యూనిఫామ్గా అన్ని డైమెన్షన్స్ ఉండే మీడియంకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అంటే ఎయిర్ మీడియం అనేది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎయిర్ మీడియంలో పాస్ అయ్యే వేవ్స్ ఎవరా, సౌండ్ వేవ్స్. సౌండ్ వేవ్స్ ఆర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్. ఓకేనా, ఎయిర్లో సౌండ్ ఎనర్జీ అనేది నీకేమవుతుందన్నా లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ ఫార్మేట్లో వెళ్తాయి. యాక్చువల్ మూమెంట్ అనేది హారిజాంటల్ ఎనర్జీ క్యారీ చేసే డైరెక్షన్ ఉంటుంది. నేనేం చేస్తున్నాను, నా వాకల్ కార్డ్ నుంచి ఐ కెన్ క్రియేట్ ఏ డిస్టర్బెన్స్ బై యూజింగ్ మై టంగ్. సో నేను నా డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేశానో ఇక్కడ ప్రెజర్ అప్లై అవుతుంది ఫ్రంట్ పార్టికల్స్ మీద. ఈ పార్టికల్స్ అన్ని వెళ్ళి ఎదర్ పార్టికల్స్ హిట్ చేసి మళ్ళీ దాని పొజిషన్లోకి వచ్చేస్తాయి. నెక్స్ట్ పార్టికల్ హిట్ చేసి దాని పొజిషన్లోకి అలా వచ్చేస్తాయి. అలా నీకేమవుతుంది, వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్ అండ్ ఎనర్జీ క్యారింగ్ డైరెక్షన్ బోత్ ఆర్ ఇన్ సిమిలర్ డైరెక్షన్. సో దట్స్ వై దీస్ వేవ్స్ ఆర్ సింప్లీ సెడ్ టు బి లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్. So I hope you understand the classification of transverse waves and longitudinal waves. And next classification on one more thing, in longitudinal waves, whenever the particle is very near to next particle, then there is a possibility of crushing of particles very near to itself. So ఈ crushing ఏమంటామంటే మనం కంప్రెషన్ అని అంటాం. ఎక్కడైతే పార్టికల్స్ దగ్గరకు వచ్చినాయో, ఎప్పుడైతే పార్టికల్స్ దగ్గరకు వచ్చినాయో దాన్ని కంప్రెషన్ అని అంటాం. ఈ కంప్రెషన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుద్ది, దీని ఎనర్జీ నెక్స్ట్ దానికి ఇస్తారు. నెక్స్ట్ దానికి ఇచ్చిన తర్వాత ఆ పార్టికల్ ఏమైపోతుంది, దాని ప్రీవియస్ పొజిషన్కి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే దానికని దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట పార్టికల్స్. సో ఎప్పుడైతే దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాయో ఈ పార్టికల్స్, ఈ దూరంగా వెళ్ళే సిచ్యువేషన్ ఏమంటామంటే రేర్ ఫ్రాక్షన్ అన్నమాట. రేర్ ఫ్రాక్షన్. సో లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ కంప్రెషన్, రేర్ ఫ్రాక్షన్, కంప్రెషన్, రేర్ ఫ్రాక్షన్, కంప్రెషన్, రేర్ ఫ్రాక్షన్. ఆ ఫార్మేట్లో నీకు లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ వెళ్తే ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ మాత్రం క్రస్టర్ ట్రఫ్ ఆ ఫార్మేట్లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది సింపుల్గా ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్కి లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్కి ఉన్న బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్, I can again classify waves into two types, which is mechanical waves. So again classified into mechanical waves into two types depending upon energy distribution. So waves are again classified into two types depending on energy distribution. సో ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బేస్ చేసుకొని వేవ్స్ని మళ్ళీ మనం టూ టైప్స్లో క్లాసిఫై చేసాం. ఏంటంటే ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ or this is also called traveling wave. And the second one is stationary wave. Or it is called standing waves. Okay, right. Based on depending on energy distribution అన్న ఏంటి ఎందుకు క్లాసిఫై చేసినట్ల. సో ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్లోను స్టేషనరీ వేవ్స్లోను ఈ రెండింటిలోను మనకున్న బిఫోర్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి, పార్టికల్ వైబ్రేషన్ బేస్ చేసుకొని చెప్పినవి మనకి లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ కానీ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ కానీ ఈ రెండింటిలోనే ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. మూమెంట్కి పార్టికల్ మూమెంట్ని బేస్ చేసుకుని ఆ రెండు క్లాసిఫికేషన్స్ అంతే.
ఓకేనా. దేనికి దానికి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వేవ్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ సోర్స్ని బేస్ చేసుకొని చెప్తాం. లైక్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ వేరియేషన్స్, ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అప్పుడు చెప్తాం. ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్, డెరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అని రెండు క్లాసిఫై చేసాం. విచ్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ ది అదర్ క్వాంటిటీస్, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్. అండ్ వాట్ ఆర్ డెరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ విచ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఫండమెంటల్ బేస్ క్వాంటిటీస్, దెన్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బి డెరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అని చెప్పాం. అలాగే మళ్ళీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ని 2 టైప్స్ క్లాసిఫై చేసాం, వెక్టార్స్, స్కేలార్స్. ఏంటది? విచ్ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ డైరెక్షన్, then it is said to be vector అని సింపుల్ గా. అండ్ విచ్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్, ప్యూర్లీ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ డైరెక్షన్, then it is said to be scalar అని చెప్పాం. అక్కడ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాపర్టీస్నే డిపెండింగ్ ఆన్ డిపెండెన్సీ అవి 2 రకాలు చేసాం. ఇనీషియల్గా ఫండమెంటల్, డెరైవ్డ్ అని. డిపెండింగ్ ఆన్ డైరెక్షన్ మళ్ళీ అదే ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ని ఏం చేసాం, 2 రకాలుగా క్లాసిఫై చేసాం, వెక్టార్స్, స్కేలార్స్ అని. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెంత్ అనేది ఉందనుకోండి, లెంత్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈజ్ ఏ వెక్టర్. మరి మాస్ ఉందనుకోండి, మాస్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ బట్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ వెక్టర్. సో అక్కడ ఏ క్వాంటిటీ ఏంటి అనేది ఎట్లా అయితే డిపెండింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉందో ఇక్కడ కూడా వేవ్స్ అనేవి డిపెండింగ్ ఫ్యాక్టర్ మీద ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రావెలింగ్ వేవ్స్, ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, పార్టికల్ వైబ్రేషన్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉండాలి. అలా ఉంటూ ఆ ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ అయినా ఉండొచ్చు, స్టేషనరీ వేవ్ అయినా ఉండొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏమీ కాదు. అంటే ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ అనేది ఎయిదర్ ప్రోగ్రెసివ్ ఆర్ స్టేషనరీ, వాట్ ఎల్స్ ఏదైనా పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అలాగే లాంగిట్యూడినల్ వేవ్లో కూడా అంతే, ఎయిదర్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ అయి ఉండొచ్చు ఆర్ స్టేషనరీ వేవ్ అయి ఉండొచ్చు. సో దానికి అంటే క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఆ పర్టికులర్ పీక్ని బేస్ చేసుకొని సపరేట్ చేసాం అంతే. సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. అండ్ ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ అంటే ఏంటి, దేన్ని బేస్ చేసుకున్నాం, ఎనర్జీని బేస్ చేసుకున్నాం. ఎనర్జీ బేస్ చేసుకుని ఏంటి ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ డ్యూటీ? ఎనర్జీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ కంటిన్యూస్లీ అంటిల్ ఇట్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ 0. అంటే వేవ్ పల్స్ అనేది కంటిన్యూగా ట్రావెల్ అవ్వాలి. సో ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూట్స్ కంటిన్యూస్లీ until its intensity is 0. ఓకేనా. అంటే ఎనర్జీ అనేది ఏమవ్వాలి, ఇది సోర్స్ అనుకుందాం, స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచి జనరేట్ అయిన వేవ్ పల్స్ అలా మోతు అంటే ఎంతవరకు మూవ్ అయిపోవాలి, దాని ఇంటెన్సిటీ 0 అయ్యే వరకు మూవ్ అయిపోవాలి. సో దానికి ఒక ఎండే ఉంటుంది, స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది, ఎండ్ పాయింట్ ఇదే అని మనం క్లాసిఫికేషన్ ఇవ్వలేం. అట్లా కంటిన్యూగా ఎనర్జీ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ వెళ్తే దాన్ని ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బి ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ అంటాం. అంటే ఫార్వర్డ్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, ప్రోగ్రెస్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఎదరికి, ఇలా కంటిన్యూగా ప్రోగ్రెస్ వెళ్ళిపోతాను, దాన్ని ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బి ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్. ఓకేనా. వాట్ అబౌట్ స్టేషనరీ వేవ్? ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూట్స్ within 2 fixed digits of force. సో ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూట్స్ విత్ ఇన్ 2 ఫిక్స్డ్ రిజిడ్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. అంటే ఆ ఎనర్జీ ఆ 2 రిజిడ్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ మధ్య ట్రావెల్ అవ్వాలి, దాని దాటి బయటకు వెళ్ళడానికి లేదు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్ట్రింగ్ని స్ట్రింగ్ని ఒక స్ట్రెచ్ చేసి ఐ కెన్ గివ్ ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఆన్ ది స్ట్రింగ్ మీద కాబట్టి ట్రావెలింగ్ వేవ్ అనుకున్నాం. ఇలా మూవ్ అయ్యి ఇలా వచ్చింది. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏమైంది, ఈ స్ట్రింగ్కి తగిలింది, రిజిడ్ బాడీకి తగిలినప్పుడు ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి దీనికి తగిలింది, మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. అలా వేవ్ ఎనర్జీ అనేది ఆ రెండింటి మధ్య ఉండాలి, కానీ ఇట్ కెనాట్ ప్రోగ్రెస్ ఫర్దర్ డిస్టెన్స్. ఆ ఫర్దర్ డిస్టెన్స్కి అది ప్రోగ్రెస్ అవ్వదు, ఇంకెళ్ళలేదు. కాబట్టి దిస్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఈజ్ సెడ్ టు బి స్టేషనరీ ఆర్ స్టాండింగ్, నిలబడిపోవడం. స్టాండింగ్ వేవ్స్, స్టేషనరీ వేవ్స్ ఆర్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ అని అంటాం. ఓకేనా. ఇది స్టేషనరీ వేవ్స్కి సంబంధించి. ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ అంటే ఏమవ్వాలి, ఎనర్జీ కంటిన్యూగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ వెళ్ళాలి, అంటే ఇట్స్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ 0. మరి దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, నేను మాట్లాడే సౌండ్ ఎనర్జీ. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాను, నా ఇంటెన్సిటీ ఎంతవరకు ఉందో నా వాయిస్ అంతవరకు రీచ్ అవుతుంది. అక్కడికి వెళ్ళాక దాని ఇంటెన్సిటీ, ఆ ఎనర్జీ అనేది పార్టికల్ ప్రెజర్ ఎనర్జీ రూపంలో మారిపోయి వెళ్ళిపోతుంది, సౌండ్ రూపంలో ఉండదు. ఇంకా దాని కొలాప్స్, ఇంకా అక్కడితో నా వేవ్ పల్స్ అనేది కొలాప్స్ అయిపోయింది. ఓకేనా. సో this is the classification depending on energy distribution depending on energy distribution even chesam waves ni 2 types classify chesam. One is progressive wave and another one is stationary waves. Okay na.
నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. సో ఇది కంప్లీట్గా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వేవ్స్. సో ఒకసారి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వేవ్స్ గురించి బ్రీఫ్గా మాట్లాడుకుంటే, waves are basically classified into two types. One is mechanical and non-mechanical waves. Mechanical waves means waves which are depending on medium, then it is said to be mechanical wave. Waves which are independent on medium, then it is said to be non-mechanical wave. And mechanical waves are again classified into two types based on vibration of particles. If the particle vibration is perpendicular to wave pulse direction, then this is called transverse waves. And the particle vibration along wave pulse direction, then it is said to be longitudinal wave. And waves, mechanical waves are again classified into two types based on energy distribution. Those are progressive waves, nothing but traveling wave, and stationary waves are nothing but standing waves. Okay, now what is progressive wave? The energy distribution is continuously transfers from one position to other until its intensity is zero. Then it is said to continuously progress aithe. Okay, now then it is said to be progressive wave. And what about stationary wave, standing waves? The energy distribution will at the fixed rigid supports, in between the two fixed rigid supports, then it is said to be standing waves. దాన్ని స్టాండింగ్ వేవ్స్ అని చెప్పేసి అంటాం జరుగుతుంది. ఇది సింపుల్గా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వేవ్స్కి సంబంధించింది. మరి అక్కడ పార్టికల్ ఏం చెప్తాయి, ఈ వేవ్స్ని ఏమని పిలవాలి, మనం ఏమని పిలుస్తామంటే, ఆన్ అనదర్ హ్యాండ్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ వేవ్స్ అని కూడా అంటాం. సింపుల్ హార్మోనిక్ వేవ్స్ ఎందుకని అంటాం? సింపుల్ హార్మోనిక్ వేవ్స్ అని ఎందుకని అంటాం? ఓకేనా, క్లాసిఫికేషన్ చూద్దాం. సో ఎస్హెచ్ఎం జరగాలని అంటే కండిషన్ ఏంటి? సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చేయాలంటే యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ దట్ పార్టికల్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇట్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, దెన్ దట్ టైప్ ఆఫ్ మోషన్ ఈజ్ సెడ్ టు బి సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. ఆ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ కండిషన్ అనేది ఎవరు చేస్తున్నారు? ఎస్హెచ్ఎం వైబ్రేషన్ ఎవరు చేస్తున్నారు? పార్టికల్ వైబ్రేట్ అవుతుంది. వేవ్ పల్స్లో పార్టికల్స్ ఏమవుతున్నాయి? వైబ్రేట్ అవుతున్నాయి, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చేస్తున్నాయి. దానివలన ఈ వేవ్స్ని ఏమంటామంటే సింపుల్ హార్మోనిక్ వేవ్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. అలాంటి వైబ్రేషన్ వలన ఆ వేవ్కి ఉండే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి? క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వచ్చేటప్పటికి యాంప్లిట్యూడ్. ఓకేనా, రైట్. యాంప్లిట్యూడ్ సిచ్యువేషన్ ఏంటో చూద్దాం. యాంప్లిట్యూడ్ అంటే ఏంటి? ఇన్ ఏ వేవ్ పల్స్ లెట్ us consider a particle. This particle can vibrate from its mean position to extreme position along upward side or downward side. This is mean position. This is extreme and this is also extreme position. So whatever the displacement between mean position and extreme position of a vibrating particle is simply said to be amplitude of that particle. Amplitude of that particle. Vibrational length antam mana amplitude of particle. So amplitude of particle ne evaru anarandi? Amplitude of particle ante every particle vibrates from its mean position. So ala vibrate ayinappudu what is the distance in between or displacement in between mean position to extreme position of a vibrational length of that particle is said to be amplitude of that particle in that wave pulse. ఆ wave pulse లో ఆ particular position దగ్గర ఉన్న particle ఎంత vibrational length చేస్తుంది mean position నుంచి extreme position కి, then it is simply said to be amplitude. ఏమంటానన్నా? amplitude అంటాం. అంటే దీన్ని సింపుల్ గా స్టేట్మెంట్ రూపంలో రాయాలి అంటే vibrational length of a particle from its mean position to extreme position
in a wave pulse, then it is simply said to be what we will call ఏమని చెప్తాం వైబ్రేషనల్ లెంత్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, దాన్ని యాంప్లిట్యూడ్ అంటాం. దాన్ని సింప్లీ సెడ్ టు బి యాంప్లిట్యూడ్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే రైట్. సో అన్ని పార్టికల్స్ సేమ్ లెంత్ రావాలని రూల్ ఏం లేదు కదా. డిపెండింగ్ ఆన్ దేర్ మొమెంటమ్స్ ఇట్ కెన్ వైబ్రేట్. ద వైబ్రేషనల్ లెంత్ షుడ్ బి డిఫరెంట్ ఎట్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్. సో నాకు సింపుల్గా ఒక వేవ్ పల్స్ కన్సిడర్ చేసేది. ఇది వేవ్ పల్స్ అనుకున్నాం. లెట్ ఇట్ బి ఏ వేవ్ పల్స్. ఈ వేవ్ పల్స్లో ఇక్కడ పార్టికల్ ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్ ఉన్న పార్టికల్ తక్కువ వైబ్రేట్ అయింది, ఈ పార్టికల్ కొంచెం వైబ్రేట్ అయింది, ఈ పార్టికల్ కొంచెం ఎక్కువ వైబ్రేట్ అయింది, ఇది నెక్స్ట్ తగ్గింది, ఇది నెక్స్ట్ తగ్గింది, ఇది కంప్లీట్గా అసలు వైబ్రేట్ అవ్వలేదు. దట్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ హ్యాపెన్ డిపెండింగ్ ఆన్ ప్రెషర్ వేరియేషన్స్ అండ్ డెన్సిటీ వేరియేషన్స్ ఇన్ ది మీడియం. ఓకేనా, ఇది ఎందుకు వస్తాయి అనేది స్టేషనరీ వేవ్స్ కాన్సెప్ట్లో చెప్తాను. ఎందుకు డిఫరెంట్గా వెళ్తుందంటే ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ వేరియేషన్లో ప్రెషర్ అనేది అంటే ఆ మీడియంలో ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్ పల్స్ అయినప్పుడు ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్లో పార్టికల్స్ అన్ని దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాయి కదా. దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు డెన్సిటీ పెరిగిపోతుంది. డెన్సిటీ పెరిగిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది, దాని వైబ్రేషన్ లెంత్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమైపోతుంది, దూరం వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, దెర్ ఈస్ నో ప్రెషర్ ఎట్ దేర్. ప్రెషర్ ఎప్పుడైతే లేదో ఫ్రీగా ఆసిలేట్ అవుతుంది. సో ఫ్రీ ఆసిలేషన్ అప్పుడు ఇట్ కెన్ మేక్స్ మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్స్. ప్రెషర్ ఎప్పుడైతే దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ప్రెషర్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువైపోయిందో అల్టిమేట్గా ఏమైపోతుంది, నీకు దాని యొక్క వైబ్రేటింగ్ లెంత్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు మినిమం యాంప్లిట్యూడ్ వస్తుంది. అలాగా ఒక వేవ్ పల్స్లో డిఫరెంట్ యాంప్లిట్యూడ్స్ రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో లైక్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కూడా అంతే. సో ఈ కంప్లీట్ వేవ్ పల్స్లో ఒక వేవ్ పల్స్ కంప్లీట్ వేవ్ పల్స్లో ఎక్కడైతే మనకి మ్యాక్సిమం వైబ్రేషన్ లెంత్ ఉందో దట్ ఈస్ సెడ్ టు బి మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్. మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్. సో మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ అని అంటాం. ఓకేనా. సో ఈ మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ కేసు ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనేది కూడా మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. సరే, మీకు దానికి కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథమెటికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను. ఓకేనా. దిస్ వన్ ఈజ్ సింప్లీ యాంప్లిట్యూడ్. ఐ కెన్ గివ్ బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ దిస్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫంక్షన్. యాంప్లిట్యూడ్ ఫంక్షన్ గురించి బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను, చూడండి. టేక్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఏం చేస్తానని సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చేస్తున్నాయి. సో సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చేసి ఎటువంటి మోషన్ది మనం డిస్క్రైబ్ చేసినా సరిపోతుంది. సో నేను మీకు క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ మేక్స్ if a particle moves in uniform circle then it is said to be the length, the horizontal length and vertical length of the radial length makes SHM అని చెప్పి కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం. యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్లో చేసే పార్టికల్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చేస్తాయి. ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. ఎక్కడ చూసాం, ఆసిలేషన్స్లో. దాని గురించి ఆల్రెడీ ఆసిలేషన్స్లో మనం ప్రూవ్ చేసాం. యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్లో చేసేది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చేస్తాయని. Let me recall the topic. If a particle makes simple harmonic motion in uniform circular motion, that is the center of circle, x-axis, y-axis, x-axis, y-axis. Initial particle ఏమవుతుంది చూద్దాం. Initially t is equal to 0. ఇది ఆరిజిన్ అనుకుంటున్నాను. I can observe from origin. ఆరిజిన్ నుంచి ఇది ఉన్న డిస్టెన్స్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రేడియస్. దాన్ని నేను ఏ అనుకుంటున్నాను. మ్యాక్సిమం రేడియస్ ఏ అనుకుంటున్నాను. రేడియల్ లెంత్. ఆ లెంత్, ఆ పార్టికల్ లెంత్లు ఏమవుతాయో చూద్దాం. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఆ లెంత్ ఏమవుతూ వస్తుందో చూద్దాం. నా t is equal to 0 దగ్గర పార్టికల్ ఎక్కడ ఉంది, t దగ్గర. ఇప్పుడు లెట్ ఆఫ్టర్ ఏ టైం t అనే టైంకి
పార్టికల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ కెన్ మేక్స్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్క్ లెంత్. ఓకేనా, దిస్ ఆర్క్ లెంత్ p dash. ఓకేనా, in let t is time taken to a particle, time taken to a particle to move from p to p dash. p నుంచి p dash మూవ్ అవడానికి సర్క్యులర్ పాత్ మీద దానికి పట్టిన టైం t అనుకున్నాం. సో ఈ ఆర్క్ లెంత్ p dash. సో ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ నేను రెఫరెన్స్ దగ్గర నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను సర్క్యులర్ మోషన్. సో నేను చూస్తే నా అబ్జర్వేషన్లో ఏమవుతుంది, నేను ఇనీషియల్గా నా ఐ సైడ్ని ఇలా పెట్టాను, ఇనీషియల్గా పార్టికల్ p దగ్గర ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడు అది ఎటు వెళ్ళింది, p dash వెళ్ళింది. సో నౌ ఐ కెన్ రొటేట్ సమ్ వాట్ యాంగిల్ అలాంగ్ p dash డైరెక్షన్. p dash డైరెక్షన్కి రొటేషన్ చేశాను. దట్ యాంగులర్ రొటేషన్, యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అని అంటాం. లెట్ దట్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫేజ్, phi అని అంటాం. ఫేజ్, యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ phase of that particle, how much that angle that can vary, that particle can vary on that circular path is simply said to be phase. So a phase phi అనుకుంటాం. ఓకేనా, సో ఇది t. ఆ phi దేనికి సమానం అవుతుంది, t అనే టైంలో వెళ్ళినప్పుడు. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఏం తెలుసు, ఒమేగా యాంగులర్ వెలాసిటీ is simply said to be rate of change of angular displacement. ఓకేనా, సో అంటే d phi by dt. if phi is smaller, phi is equal to సింపుల్ గా ఏమని రాయొచ్చు, ఒమేగా t. ఓకేనా, ఇంటిగ్రేట్ చేసాను, d phi is equal to omega into dt, ఇంటిగ్రేట్ ఆన్ దట్, then it is said to phi is equal to omega t. సో ఈ phi ప్లేస్ లో కావాలంటే మనం ఏం రాయొచ్చు, omega t రాయొచ్చు. ఓకే, గుడ్, నైస్. ఆఫ్టర్ డెల్టా టీ, సో ఈ ఓకే డెల్టా టీకి వెళ్ళాము. ఇప్పుడు ఇది p డాష్కి వెళ్ళింది. p డాష్ మీద వెళ్ళేటప్పటికి x యాక్సిస్ మీద ఆ పార్టికల్ ఉన్న లెంత్ ఎంత చూద్దాం. అంటే ఏం చేయాలి, ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్ నుంచి ఐ కెన్ డ్రా ఏ పర్పెండిక్యులర్ టు x యాక్సిస్. సో ఇప్పుడు x యాక్సిస్ మీద ఆ లెంత్ డిక్రీజ్ అయ్యిందా పెరిగిందా, అంటే వచ్చేసి లెస్ దాన్ ఏ, అంతే కదా. ఇంతకుముందు ఎంత ఉంది, ఓ నుంచి p దాకా ఉంది. ఇప్పుడు ఓ నుంచి సంథింగ్ ఏదో డిస్టెన్స్ దాకా ఉంది, అది ఖచ్చితంగా ఏ కంటే, ఏ అనే డిస్టెన్స్ కంటే తక్కువే ఉంది, డిక్రీజ్ అయింది. లెంత్ ఏమవుతూ వస్తుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డెల్టా టీ అనే టైంలో ఈ పార్టికల్ p డాష్ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళింది, p డబల్ డాష్ అనుకుంటాను. ఇప్పుడు p డబల్ డాష్ పొజిషన్కి వెళ్ళింది కాబట్టి ఇప్పుడు x యాక్సిస్ మీద లెంత్ ఏమవుతుంది, p డబల్ డాష్ నుంచి పార్టికల్ మీద నువ్వు x యాక్సిస్ మీద నువ్వేం చేయాలి, ఏం చేయాలి, లెంత్ ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ అగైన్ విచ్ ఈస్ లెస్ దాన్ బిఫోర్ దానికన్నా దీనికన్నా ఇది ఇంకా తక్కువగా ఉంది. అంటే పార్టికల్ x యాక్సిస్ నుంచి y యాక్సిస్ వైపు మూవ్ అయ్యే కొద్దీ x యాక్సిస్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతూ వస్తుంది, తగ్గుతూ వస్తుంది. అలాగే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ y యాక్సిస్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతూ వస్తుంది, ఇది ఇనీషియల్ p డాష్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి y డాష్ డిస్టెన్స్ ఏమో పెరుగుతూ వెళ్తుంది, x యాక్సిస్ డిస్టెన్స్ ఏమో తగ్గుతూ వస్తుంది. ఏ రేషియో, దేన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్తున్నాను. ఓకేనా అనేది చూద్దాం. సరే, ఇప్పుడు ఈ కొత్త ఫేజ్ p నుంచి p డబల్ డాష్ వెళ్ళినప్పటికి ఫేజ్ యాంగిల్ పెరిగింది. ఎంత పెరిగింది అనుకుంటున్నానంటే డెల్టా టీ అనే టైంలో డెల్ ఫై అనేది పెరిగింది అనుకుంటున్నాను. డెల్టా టీ అనే టైంలో డెల్ ఫై అనేది పెరిగింది అనుకుంటున్నాను. డెల్ ఫై is the phase. So del phi is equal to angular velocity should be same omega into delta. So del phi అంటే ఏం చేయాలి, final phase angle minus initial phase angle is equal to omega into delta t. Final time minus initial time. Initial phase angle ఎంత అనుకున్నాం, phi అనుకున్నాం. So phi 2 is equal to minus phi is equal to omega into final time t అనుకుని initial time 0 అనుకున్నాం అనుకోండి t minus. సో అప్పుడు phi 2 phase సెకండ్ ఫేజ్ ఫంక్షన్ ఎలా మారుతుంది, phi plus
ఒమేగా టీ. అంటే ఎప్పుడు యాంటీ క్లాక్లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు 5 ప్లస్ ఒమేగా టీ. అదే క్లాక్లో మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి 5 టు ఏమవుతుంది, ఇనీషియల్గా 5 పెద్దగా అవుతుంది, వచ్చే కొద్ది తగ్గుతూ ఉంటుంది కాబట్టి 5 మైనస్ ఒమేగా టీ అవుతుంది. అంటే ఫేజ్ ఫంక్షన్ is varied as 5 plus or minus omega t or omega t ఎలా కూడా రాయొచ్చు, omega t plus or minus 5. వాట్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్. ఓకేనా? ఈ విధంగా మీకు ఏమవుతుంది, ఫేజ్ ఆఫ్ పార్టికల్ అనేది, ఫేజ్ అనేది, యాంగిల్ అనేది మనకి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఎట్ దట్ ఇనిషియల్ సిచ్యువేషన్. నాకు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో దాని లెంత్ ఎంత ఉంటుంది అనేది చూడాలి. ఓకేనా? ఐ కెన్ రఫ్ ఇట్. సో ఫేజ్ ఆఫ్ పార్టికల్ అంటే అర్థమైందండి, హౌ మచ్ యాంగిల్ దట్ మేడ్ బై ది పార్టికల్ ఫ్రమ్ రెఫరెన్స్ నుంచి ఆ పార్టికల్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఎంత యాంగిల్ లో ఉందో చెప్పేదాన్ని ఫేజ్ అని అన్నాను. ఆ ఫేజ్ ఫంక్షన్ ఎలా వేరీ అవుతుంది, 5 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఒమేగా టీ ఆర్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 ఏదైనా చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏమీ కాదు. ఓకేనా? ఒమేగా టీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 ఇన్ జనరల్ గా అది తీసుకుంటాం మనం, ఒమేగా టీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 అనేది. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు నేను ఐ కెన్ రఫ్ ఇట్. సరే, మీకు అర్థమైన అనుకుంటున్నాను ఆ డిస్టెన్స్ ఎట్లా తగ్గుతుంది, కంటిన్యూగా మూవ్ అయ్యేటప్పుడు x యాక్సిస్ డిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది, y యాక్సిస్ డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది. ఈ ఫంక్షన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఓన్లీ అబ్జర్వేషన్ ఏదో ఒకటి తీసుకోండి, x యాక్సిస్ తీసుకున్నా పర్లేదు, y యాక్సిస్ తీసుకున్నా పర్లేదు, నాకు మోర్ కన్వీనియంట్. సో నేను x యాక్సిస్ తీసుకొని చేస్తున్నాను, మీకు కావాలంటే y యాక్సిస్ మీరు తీసుకొని ట్రై చేయండి, ప్రాబ్లం ఏమీ కాదు. ఓకేనా? ఇది x యాక్సిస్ డిస్టెన్స్, దట్ ఇనీషియల్ ఫేజ్ 5 అనుకుంటున్నాను, ఇనీషియల్ అబ్జర్వేషన్ t అనే టైం దగ్గర. సో దిస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా టీ అయినప్పుడు ఆ x యాక్సిస్ మీద ఎంత, ఇది x అనుకుంటున్నాను. సో రేడియస్ ఫంక్షన్ ఏమనుకున్నాం, a. సో x దేనికి సమానం అవుతుంది, ఈ x వేరియింగ్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుందంటే నాకు ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏర్పడింది. సో ఫంక్షన్ దేని పాసిబిలిటీ ఉంటే అందులో తీసుకోవచ్చు, అంటే ట్రిగనోమెట్రీ ఫంక్షన్ తీసుకోవచ్చు, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ తీసుకోవచ్చు, లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్స్ తీసుకోవచ్చు. ఫంక్షన్ అంటే ఆ పర్టికులర్ పార్టికల్ యొక్క పాత్ డిస్క్రైబింగ్ని బేస్ చేసుకొని మన కన్వీనియంట్లో తీసుకోవచ్చు. నాకు ఇక్కడ కన్వీనియంట్లో ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనేది అపీర్ అవుతుంది. సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ నుంచి ట్రిగనోమెట్రీ ఫంక్షన్ ఈజీగా ఉంటుంది తీసుకోవడానికి. నాకు కావాల్సింది x డిస్టెన్స్, ఇది యాంగిల్, ఇది ఎడ్జసెంట్ సైడ్, హైపోటెన్యూస్ వాల్యూ మనకు తెలుసు a అనేది. ఆ ఏ వాల్యూ అనే కదా మారేది. ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ x యాక్సిస్ మీద ఉంటే a అని అనుకుంటుంది, పైకి వెళ్ళే కొద్ది ఏమవుతుంది, x యాక్సిస్ మీద తగ్గుతుంది, అంటే ఏ వాల్యూ అనేది తగ్గుతుంది. దే ఫంక్షన్తో మారుతుంది అనేది తెలియడం కోసం కడుతున్నాను. సో ఆ x అనేది యాంప్లిట్యూడ్ని దేంతో మారుతుందో చూద్దాం. x వాల్యూ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి, cos phi is equal to adjacent side x divided by hypotenuse a. So x is equal to a cos phi. సో x యాక్సిస్ మీద ఉండే డిస్టెన్స్ అనేది యాంప్లిట్యూడ్ ఫంక్షన్ని యాంప్లిట్యూడ్ వాల్యూని cos phi ఫంక్షన్తో వ్యారీ చేస్తుంది. దేంతో వ్యారీ చేస్తుందండి, cos phi ఫంక్షన్తో వ్యారీ చేస్తుంది. సో లెట్ x is equal to a cos of omega t, 5 ప్లేస్లో omega t రాసింది. అది SHM ఫంక్షన్, సింపుల్ హార్మోనిక్ వేవ్కి x యాక్సిస్ మీద వ్యారీ అయ్యే ఫంక్షన్ a cos omega t. అదే y యాక్సిస్ మీద కావాలనుకోండి మీకు ఏమొస్తుంది, sin phi తీసుకుంటారు, అప్పుడు y a అవుతుంది. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, a sin phi ప్లస్ sin omega t. ఇది y యాక్సిస్ మీద వ్యారీ అయ్యే ఫంక్షన్. ఆ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్ ఎటు ఉంది అని చూసుకోవాలి. వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్ y యాక్సిస్ వైపు ఉందనుకోండి a sin omega t తీసుకుంటారు, x యాక్సిస్ వైపు ఉందనుకోండి a cos omega t తీసుకుంటారు. దట్స్ ఇట్, దానిలో ఎటువంటి చేంజ్ లేదు. ఓకేనా? రైట్, a cos omega t అని ఇలాంటి ఎనీ x ఆఫ్ t ఫంక్షన్ మొత్తాన్ని రాస్తున్నాను t అనే టైం తర్వాత a cos ఆఫ్ ఇందాక చెప్పాను omega t, అప్పుడు కొంత యాంగిల్ మారుతుంది కదా, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5, ఆ ఫేజ్ యాంగిల్ చేంజ్ అయిపోతుంది, ఫంక్షన్ మొత్తం అలా మారుతుంది. సిమిలర్గా y ఏమవుతుంది, y ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు a sin ఆఫ్ ఏమవుతుంది, అప్పుడు y యాక్సిస్లో కొంత యాంగిల్ చేంజ్ అవుతుంది. సో omega t ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5. క్లియరా? సో ఇది SHM లో వేవ్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్స్, SHM వేవ్ రిప్రజెంటేషన్స్. ఓకేనా? ఇది యాంప్లిట్యూడ్ని మార్చే ఫంక్షన్. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x యాక్సిస్ మీద తీసుకున్నాం, కాస్ వాల్యూ 0 అయిపోయింది అనుకోండి, కాస్ 0 1, సో మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ ఉంటుంది.
ఒకవేళ ఈ ఫేజ్ యాంగిల్ 90 డిగ్రీ వచ్చింది, కాస్ 90 వాల్యూ 0, 0 ఇంటూ యాంప్లిట్యూడ్ 0 అయిపోతుంది. సో ఇది బేస్ చేసుకొని ఆ యాంప్లిట్యూడ్ పెరిగినాయా తగ్గినాయా అనేది ఈ ఫంక్షన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, సైన్లు కానీ కాసులు కానీ ఫంక్షన్ మీద. అందుకని ఒక దగ్గర యాంప్లిట్యూడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఒక దగ్గర తక్కువ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా ఫంక్షన్ అనేది ప్రాక్టికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ బట్టి వస్తుంది. ప్రాక్టికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ రావడానికి ప్రెజర్ డిఫరెన్స్లు డెన్సిటీలు కారణం. అది కారణం అవ్వబట్టి అది ఎలా మారుతుంది, కాస్ ఆర్ సైన్ ఫంక్షన్లో మారుతుంది. అది మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ టు రెగ్యులర్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఫిజిక్స్లో మీకు డైలీ లైఫ్లో చూసేవే ప్రాక్టికల్గా ఉంటాయి, దాన్ని మ్యాథమెటికల్గా రిలేట్ చేయటమే మనకి కొంచెం టిపికల్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్స్ ఎట్లా తీసుకోవాలి అనేది డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ పాత్ ఆఫ్ మోషన్స్ని బేస్ చేసుకొని కొంచెం మ్యాథమెటికల్ బేసిక్స్ మీద అవగాహన ఉంటే ఫిజిక్స్ టిప్స్. ఓకేనా, రైట్, గుడ్. సో ఇది యాంప్లిట్యూడ్ వేరియంట్ ఫంక్షన్. సో యాంప్లిట్యూడ్స్ అనేవి ఎస్హెచ్ఎం సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్లో ఈ ఫంక్షన్స్లో ఎక్స్ యాక్సిస్ వైబ్రేషన్ అయితే ఈ ఫంక్షన్లో, వై యాక్సిస్ వైబ్రేషన్ అయితే ఆ ఫంక్షన్లో అలా వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ యాంప్లిట్యూడ్. సో యాంప్లిట్యూడ్ అంటే ఏమని చెప్పాను, ఎక్స్ట్రీమ్ మీన్ పొజిషన్ నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ అనుకుంటే వైబ్రేషనల్ లెంత్ని యాంప్లిట్యూడ్ అని అంటాం. అది లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ అవ్వచ్చు, రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ అవ్వచ్చు, అప్పర్ పార్ట్ అవ్వచ్చు, లోయర్ పార్ట్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్. ఓకేనా. అలాగే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఫేజ్ ఈజ్ ఆల్సో. ఇదే పాయింట్లో మనం ఫేజ్ గురించి కూడా మాట్లాడేసాం. సో ఫేజ్ అంటే ఏమని చెప్పాను, ఫేజ్ అని అంటే పార్టికల్, ఫేజ్ పైకి చూపిస్తాం. పార్టికల్ మేక్స్ an angle to the reference at origin is simply said to be phase. That phase దేనికి సమానం అవుతుంది, ఫై అనేది మనం ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాం. ఫై డాష్ రిఫ్లెక్షన్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఒమేగా టీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. దాని డిస్క్రిప్షన్ కూడా ప్రీవియస్గా చూసాం. సో యాంప్లిట్యూడ్ ఫంక్షన్ చూసాం, ఫేజ్ ఫంక్షన్ చూసాం. ఓకేనా, రైట్, వెరీ గుడ్. Okay, let me continue this topic and tomorrow onwards. ఏంటంటే ఆ టాపిక్ రేపు చూసేది వేవ్ లెంగ్స్. ఒక వేవ్ లెంత్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది దీనికి. ఆ క్యారెక్టర్ వేవ్ ట్రైన్స్, వేవ్ పల్స్లో వేవ్ ఈక్వేషన్స్, అంటే ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ అంటే ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ ఈక్వేషన్స్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి. మెల్లమెల్లగా అవి కూడా నేర్చుకుని వెళ్దాం. ఓకేనా, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఆల్ దిస్ మై లెసన్ టుడే. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ.